सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दो चार गल्लां करनियां सी तुहाडे नाल। एक तां मैनूं बड़ा कुछ पता नहीं लग रहा सी क्योंकि मेरे कोले कोई इंटरनेट या कोई सुविधा है नहीं सी। लोकां दे फोन फड़ फड़ के किसी दे उन्हां च वीडियो बना के किते अपलोड करवाई दी आ, इस करके भी गलबात हुंदी रहे, सच तां पहुंचे। बड़ा कुछ आ मेरे कोले, बड़ियां वीडियो पईयां हर गल प्रूव करने वास्ते, पर इस टाइम संघर्ष चल रहा। एका बनाई रखो ते उत्थे जुड़े रहो। पिंडां चों शहरां चों साडे बंदे जाण ते उस संघर्ष नूं हल्लाशेरी देण जिन्हों असीं इकट्ठे होके विढ़िया सी, क्योंकि साडी जिੱਤ भी जरूरी है। उस संघर्ष की रूपरेखा विगड़े ना, ये बड़ा जरूरी है साडे लई। पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं यार सब कुछ ही सही जाइए। झूठ की बुनियाद ते असीं आपदियां जमीनां बचाईए, झूठ की बुनियाद ते असीं आपदियां जमीरां नूं मार दईए। मैं क्यों गल कर रहा है, तुसीं इन्ना भी सहन करनों गल हट गए जे कोई साडे आगूआं दी या किसी भी तरह की गल पॉइंट आउट करता जो नहीं ठीक हो रही, नहीं उन्होंने जर लो, कोई नहीं बाद च वेखांगे। बाद च कदों वेखोगे यार? झूठ की बुनियाद रखी जाने हो तुसीं। उन्हां बंदियां नूं गदार दे टैग लाते जिन्हां बंदियां ने तुहाडे नाल पिछले 6 महीनों तो तुहाडे नाल खड़े आ, दिन रात एक कीता। कोई एक स्टेटमेंट ही कढ के दिखा दो जिथे किसी ने किसी नूं भड़काया होवे। 25 तरीक नूं रात तो लैके 26 तरीक की हर स्टेटमेंट मेरे को पई आ। उदों पहला 6 महीनों दी स्टेटमेंट्स पईआं। मैं तुहानूं करूंगा तुहाडे नाल साझियां आउण दो टाइम। जिन्हां ने भड़काया वो भी आपां नूं पता लग जू, ते जिन्हां ने गल्लां सांभियां वो भी पता लग जू। 25 तरीक रात नूं उत्थे जाके स्टेज जिवें इन्हां ने गल्लां कीतियां ना भी दीप सिद्धू ने बंदे भड़काते, मैं तुहाडे नाल वो भी स्पीच साझी करूंगा, मिल गई आ। 26 तरीक नूं सवेरे 4 बजे जिहड़ी मैं वीडियो बनाई वो भी तुहाडे नाल साझी करूंगा की कह के गया। 26 तरीक नूं किन्ने बजे ते मैं कित्थों चलिया ये भी साझी करूंगा। वो फोटो जिहड़ी लाल किले च खिंची गई आ, किन्ने बजे 2:30-3 बजे वो फोटो खिंची गई आ, ਉਹਦੇ टाइम नाल साझी करूंगा। जिहड़ी लोकां ने बनाती भी ये तो सदेहा ही चल गया सी। पर एक गल मैं तुहाडे नाल बड़ी जरूरी करनी चाहना, ये तो चलो कोई गल नहीं। असल गल यह आ भी ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕ੍ਰਿਤਗਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਗਏ? नहीं, मेरे तो दिल चा ते मेरे रूहां चा जेड़े जेड़े आपदियां जमीरां मारी फिरदे आ ना, फिर वो निशान साहब पट देण बई आपदे तंबूआं तो, ट्रैक्टरां तो। जिन्हां ने निशान साहब नूं उत्थे जाके संकेतक तौर ते लाल किले ते, और वो लाल किले दी कॉल थोड़ी सी, लाल किले दी कॉल साडी नहीं सी या दीप सिद्धू दी नहीं सी, उत्थे लखां बंदा सी। तुसी सारे मूंह लुको के मूंह बन्नी बाहर लाल किले दे खड़े रहे क्योंकि किसी दी लत्तां ने भार नहीं झल्लिया। और लोकां ने यह गल मैनू कही, बाई आके सिचुएशन नूं संभाल यार, किते गल हत्थों ही ना निकल जे, महाराज ने बहुत मेहर कीती है। ते एक बंदा जिहड़ा आपदी पूछ ते अग लवाई फिरदा रहिंदा हणों, उवें ही वो चला गया ते उत्थे जाके उन्हें सिचुएशन संभाली भी, मुड़ के सारी गल उहदे सिर ते मड़ती। हुण झूठ दे बिना ते जमीरां मार के तुसीं लड़ाइयां लड़ सकदे हो। जिन्हां दी जमीर मर जांदी है ना, वो आपदे हक्कां दी लड़ाई नहीं लड़ सकदे हुंदे, इहनूं याद रखियो। ये जिहड़े आगू मैं नां लैके दस दूंगा, तुरे रहे लाल किले दे बाहर मूंह बन्नी फिरदे रहे, होर बड़े बंदे उत्थे मूंह बन के लाल किले दे बाहर फिरदे सी, वीडियो बनाई गए, वेट करदे सी भी ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ हवा वगूगी उस पासे ਨੂੰ तुर पांगे।
ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੜਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ, ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚਵਲੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ, 1-2 ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਸਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲੂੰਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਟਾਊਟ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਜਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂ ਬਚੋ ਬਾਈ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚੋ। ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਤਾਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਵਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਤਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਜੇ ਆਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਲੜਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਤੀ ਲੜਾਈ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਉੱਠੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਪਏ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਪਤੰਦਰੋ। ਆਪਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਂਭੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਾਉਂਗਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਪਰ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਯਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਨਿਤਰੂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾ ਬੋਲੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਚਾਹੇ 32 ਦੇ 32 ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਬਾਦਲੀਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਾਹ ਲਿਓ। ਯਾਰ ਝੂਠ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਬਾਹਲੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਰੇ, ਸਾਲਿਆ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਗੈਰਤਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੈਰਤਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਪਿਰਿਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਬਾਈ? ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਦੀ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਿਣੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 3 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਰੋਲ ਖੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਆਪਦੀ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਸਿਮਬੋਸਿਸ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੱਖੀ, 34 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੀਲ ਚੜੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੰਡਲ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ
ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰੇ ਆ ਖੂਨ 'ਚ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਪੰਚੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਤਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲਮੇ 'ਚ ਹੱਥ ਡਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਮਟਾਵ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨੂਨ ਹੈ। ਪੜਦਾਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਇਹਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਮਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕੌਮ ਨੇ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਵਕੀਲ ਛਡਾਉਣ ਚ ਤੇ 5 ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਵਾਉਣ ਚ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬੰਦਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਰਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਿਤਾ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਛਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ 84 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, 35-34 ਸਾਲ ਦਾ ਛੁਰਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਵਕ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਸਿੰਘੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਸੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗ ਸਮਝੋ, ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਸੰਤਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ABCD ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਦਾਈ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।